भगत रूचियां की जो माता है
भगत ध्रुव नूं उपदेश दिंदी है कि पुत्र, जेकर राज भाग मनना है तो परमेश्वर की बंदगी करनी पवेगी। बंदगी दे विचों ही सारियां दातां प्राप्त होंदियां ने, राज प्राप्त होंदे। अपनी माता का उपदेश सुन करके भगत ध्रुव ने अपने मन ही मन में दृढ़ निश्चा किया है कि हम एकांत जगह दे विच जंगलों दे विच जा करके परमेश्वर की बंदगी की जाए। जदों जंगलों के रास्ते भगत ध्रुव जी तुरे हैं तो रास्ते दे विच नारद मुनि भगत ध्रुव जियां की परख लेंदा है, कहता है पुत्र, तेरी उम्र हाले बड़ी छोटी है, इस उम्र दे विच कौन तेरा सत्कार करता है, कौन तेरा नरादर करता है, ये नहीं विचारिया जाता। ये उम्र तो हसन खेडण की, खाण पीण की है। तू वापस घर नूं मुड़ जा, जदों जवान हो जाएगा उदों जंगलों के विच आ करके बंदगी करे। हाले उम्र बड़ी छोटी है तो जंगलों के विच दुख ही दुख ने। नाले जिस परमेश्वर को तू पाना चाहता है उन्होंने तो वड्डियां 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 उम्र वाले ऋषि मुनि खोजते फिरते ने, अज तक उन्होंने लभ्या नहीं। इसलिए तू इतों वापस मुड़ जा। भगत ध्रुव जियां ने नारद मुनि का बड़ा सत्कार किया, हाथ जोड़े कहा, हे मुनिया दे ऋषि, भावें तेरियां गल्लां बिल्कुल सच हैं, पर मैं दृढ़ निश्चा करके आया हाँ जो मतरेई दे बोल मेरा सीधा साध रहे हैं। इसलिए हुण बंदगी करने तो पिछे नहीं हटना, हुण मैं वापस नहीं मुड़ूंगा। ऐसे श्रद्धा भावना वाले वचन भगत ध्रुव के मुखों बालक अवस्था के विच जदों नारद मुनि जी हुणां ने सुने ने, सुन करके बड़ा प्रसन्न होए, कहने लगे, पुत्र ध्रुव, मैं तैनूं बस परखदा सी, तेरे अंदर बड़ी भावना है ते जो तेरी माता ने तैनूं सिक्ख्या दी है वो बिल्कुल सही दी कि परमेश्वर की बंदगी के विचों ही संसार के जो पदार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोह आदि चीज़ां प्राप्त होंदियां। नारद मुनि जी उन्होंने भगत ध्रुव को शुद्ध उपदेश दिता है। उपदेश सुन करके भगत ध्रुव जी जंगलों में जा विराजे ने, खाना पीना त्याग दिता है, परमेश्वर की बंदगी में जदों पैर लगे रहते। कुछ समा बतीत होया, ऐसा कठिन तप भगत ध्रुव जियां ने किया है, सारी धरती को ही एक बार हिला दिता है। सारे देवते इकट्ठे होकर के श्री विष्णु जी को गए कि सारी धरती है परमेश्वर डरी हुई है, भय के सहित है, धरती हिल रही है, भूचाल आ रहे ने, एक कारण की है। श्री विष्णु जी कहने लगे कि एक परमेश्वर का प्यारा है, भगत है, जो बड़ा कठिन तप कर रहा है कि परमेश्वर के दर्शन चाहता है, इसलिए ये धरती हिल रही है, तुम डरो ना, ये तुहाडे दुख दूर हो गए। इस प्रकार जब दृढ़ निश्चा करके भगत ध्रुव जी उन्होंने जप तप किया है, आप परमेश्वर प्रगट होया है भगत ध्रुव जियां के सामने। भगत जी उन्होंने अखां खोलियां ने, जिस परमेश्वर के स्वरूप को अखां बंद करके अंतर ध्यान आराधते सन, सिमरते सन, हुण बिल्कुल सामने है। बालक अवस्था, मुखों कुछ बोल नहीं सकिया, जपी पा नहीं गए, गल दे नाल लग के बड़ा ही वैराग करता है। मन ही मन में सोचता है, महाराज मन तो बड़ा करता है कि तेरी उस्तत करा, वडियाई करा, तेरे नाल वचन विलास करा, पर बालक अवस्था है, सुझदा कुछ नहीं, बुद्धि बड़ी छोटी है। परमेश्वर ने जदों ये मन की इच्छा भगत ध्रुव जी की जानी है, भगत ध्रुव जियां के बिल्लां नूं अपने हाथ में फड़ के संख लाया है। ऐसी उज्जवल बुद्धि की प्रगट हुई है, प्रकाश होया है।
ਕਿ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਆਓ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨਜ ਤੇ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਚੌਪਈ ਬਾਮਨ ਕਰਨ ਲਗਾ ਗੁਨਰੂਰੇ। ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬੋਲ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਭਾਵਪੁਰ ਰਖਿਓ ਸਪੂਰੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋ। ਬੰਦੋ ਬਾਗ ਅਰਪਿੰਦ ਬਹੋਰੀ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਛੂਹੇ ਹਨ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਕਰਨਾ ਅਸਮਰਥ ਵੀ ਮੋਰੀ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਜਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਮਾ ਨਿਵਾਸ ਈਸ਼ ਭਗਵੰਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਘਾਟਾਂ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਨਸ਼ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਰਬ ਅਨੰਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜੀ। ਜਗ ਜੰਗਮ ਹੈ ਵਿਆਪਕ ਸਾਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਉੱਪਰ ਜੜ ਔਰ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਜੀਵ ਹਨ, ਪੌਦੇ ਪੱਥਰ ਪਹਾੜ ਆਦਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ। ਰਚੋ ਆਪ ਗੁਣ ਰੱਖੋ ਨਿਰਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ। ਜੇ ਨਾ ਭਜੇ ਤਬ ਚਰਨ ਗੁਸਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਏ ਨਰਕ ਹੈ ਸੰਕਟ ਪਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਚਰਨਾਰ ਬੈਂਦ ਰਸ ਪੀਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸੇਵਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਮਿਲੰਦ ਸਭ ਕੀਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਭੌਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਚੂਸਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਅਮਿਤ ਵਿਸਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਮਨਾ ਪਰੈ ਤਿਨ ਪਰ ਜਮ ਜਾਲਾ। ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਤਰਹਿ ਸੰਸਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਦਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਰ ਉਧਾਰ ਕੇ ਨਿਕ ਸੰਸਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਤਾਂ ਉਹ ਤਰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜੋ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਦਿਲ ਕੋ ਮੋਹੇ ਦਿਵਸ ਸੰਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਤਾਵਨ ਸੁਨੋ ਕਾਏ ਸੋ ਮੰਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭਗਤ ਧਰੂ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਐਸੀ ਉਜਲ ਐਸੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਰਹਿ ਮਨਿਕਾ ਜੋ ਮਨ ਜੇਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਪਾਲਨ ਕਰੋ ਸੋ ਕੀਰਤ ਤੇਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਏਕ ਤੂੰ ਸਭਿਨ ਮਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਮਾਨਕ ਜਿ ਆਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਾਗਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਾਗਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਣਕੇ ਪਰੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਲੱਗੀ ਜਾਤ ਗਤ ਤੇਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਆ ਬਾਤੋ ਸੂਖਮ ਮਤ ਮੇਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ
ਜੀਆਂ ਦੀ ਗਤ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ। ਦਾਸ ਕਿਰਾ ਅਸ ਸੁਣਤ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਭਗਤ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਿਆਲੂ ਹਾਰਤ ਪ੍ਰਸੀਦਤ ਭੈ ਵਿਸਾਲਾ। ਬੜੇ ਹਰਖੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਇਵਨ ਕ ਸੁਤ ਸੁਨ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, हे ਪੁੱਤਰ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਤਬ ਅੰਤਰ ਕੀ ਮੈਂ ਸਭ ਜਾਣੀ। ਤੇਰੀ ਅੰਤਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਵਸਥਾ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਵਲਿਖੋ ਪਰਮ ਪਦ ਉੱਚਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਪਣਾਉਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹ ਸੁਰ ਅਸੁਰ ਪਹੁੰਚਾ। ਤੇ ਐਸੀ ਪਦਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ ਜਿਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਾਤੰਡ ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਮ ਨਛਤਰਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਛੱਤਰ ਹਨ, 9 ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ, ਸੂਰਜ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ। ਸਭੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਹਿ ਪਵਿੱਤਰਾ। ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਪਿਤ ਤਪਹਿਤ ਜਗ ਬਨ ਜਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਤਪ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਮਰਕ ਹੈ ਤੁਝੇ ਬਨਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਛੱਤੀ ਸਬਰਖ ਸਹਿਸ ਕਰ ਰਾਜੂ। ਤੇ 36,000 ਸਾਲ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਰਹੇ। ਸਤਿਯੁਗ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ 100 ਸਾਲ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 1 ਲੱਖ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ 36,000 ਸਾਲ ਆਪ ਜੀ ਰਾਜ ਭੋਗੋਗੇ। ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਨਿਜ ਪਦ ਸੁਖ ਸਾਜੂ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰਾਜੋਗੇ। ਉੱਤਮ ਨਾਮ ਤੋਹੇ ਜੋ ਭਰਾਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਮ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜੋ ਮਤਰੇਈ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸਦਾ ਅਖੇਰ ਬ੍ਰਿਤ ਮਹਿਰਾਤਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਬਨ ਮਹਿ ਗੋਪਤ ਹਤ ਪ੍ਰਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਰੇਆ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਤ ਪਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਦਾਵਾ ਨਾਲ ਮਹਿ ਜਰ ਜਾਈ। ਤੇ ਬਾਂਸਾਂ ਨੂੰ ਘਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੰਗ ਰਾਜ ਤੁਮ ਕਰੋ ਬਨਾਈ। ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਵੇਗੀ, ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗੋਗੇ। ਹਿਤ ਮਖ ਕਰੈ ਹਿਤ ਲਾਈ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਵੋਗੇ। ਜੇ ਪਦ ਅਸਲ ਹੋ ਬਹੋਰੀ। ਹੁਣ ਉੱਚਾ ਪਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਜਿਹ ਕੋ ਬੰਦਕੇ ਸਭ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਮਮ ਆਇਸ ਕਮਲ ਹੋ ਪਰਮਾਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਨਗਰ, ਇਹ ਨਾ ਆਗਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਭਗਤ ਧਰੂ ਆਗਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ। ਆਗਰੇ ਇਲਾਕੇ ਉੱਪਰ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਉਤਾਨਪਾਦ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਗਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੋ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਿਰਦੇ ਪਹੁੰਚਾਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅੰਦਰ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਆਸ ਕਹੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਗੁਸਾਈ। ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਭਏ ਤਹਿ ਖਾਈ। ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਭਾਵ ਅਲੋਪ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਖ ਨਸਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੇਵ ਚਰਨ ਕਬਲ ਹਿਤ
ਲਾਈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨੇ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ। ਦੁਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਭਾਗਵਤ ਸਾਗਰ ਆਨੰਦ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੀਨ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੀਨ ਮੱਛੀ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਬਿਰਾਜਣਾ ਕਰੋ। ਕਹੋ ਕਥਾ ਪਾਵਨ ਪਰਮ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਥਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਸੋਤਾ ਸੁਖ ਪਾਓ। ਇਹ ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਚਿਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਰੱਖਿਓ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਸੁਖ ਪਾਵੋਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਦਰਬਾਚ। ਸੰਗਤ ਗੋਤਨਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜੀ ਸੁਣੋ ਇਤਿਹਾਸਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਮਰਦਾਨੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁਨ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਤੇ ਗੁਣ ਦੀਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਆਲੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤਾਈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮਪੁਰ ਕੋ ਗਮਨਿਓ ਤਹਿ ਕਾਲਾ। ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਓ ਬਦਾਨ ਪਾਦ ਉਸਤ ਆਵਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਧਰੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉਤਾਨਪਾਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੁਮਿਤ ਭਇਓ ਮਨ ਮਹਿ ਰਖਾਵਨ। ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਬਰਸਤ ਆਨ ਸੁਨਾਈ। ਤੇ ਜਿਸ ਪੰਡਤ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਸਦੀਨ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਪੰਡਤ ਤਾਈਂ ਬੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਥ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਲੌਂਗ ਲਕਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਤੂਤੀਆਂ ਬੀਨਾ ਨਗਾਰੇ ਧੌਂਸੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਸੁਰੁਚੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਨੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੈਣ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਰੇਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉੱਤਮ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਰਜਾ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਮਤਰੇਈ ਨੇ ਬੜੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੋਲ ਹੈ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਪਰਜਾ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜ ਮਗਦੇ ਹੋਣ
ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਣ, ਏਦਾਂ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖ ਖਿੜਿਆ ਹੈ, ਐਸਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਰੱਥ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਰੰਤਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਰਥ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਥ ਤੋਂ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਾਇਓ ਮਤਵੰਤਾ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਮਹਿਬਲ ਹੋਏ ਉਤਕੰਠਾ ਪੂਰੀ ਬੜਾ ਹੀ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਗਲ ਰੁਕਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਲਿੰਗਨ ਕਰ ਕਰ ਰਹਿ ਪੂਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਜਪੀ ਪਾ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਹੈ। ਮਸਤਕ ਚੁੰਮਤ ਕਰ ਕੋ ਫੇਰਤ ਤੇ ਕਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਸਿਰ ਫਲੋਸਦਾ ਹੈ। ਆਸਨ ਕੋ ਫੇਰਤ ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਹੰਝੂ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਆ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਰੱਤੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਔਰ ਮਤਰੇਈ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਪਲੋਸਿਆ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਲੰਬੀ ਜੀਵਨ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਸੁਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਕਰੇ ਤੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਮ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਥਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਥਨੀ ਦੀ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਸਤਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਆਗਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਹਨ ਨਾ, ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਹਨ, ਉਹ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਿਕਾਉਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਮਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੇਸਰ ਮਿਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ ਜਲ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਗਰੇ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਇਲ ਵਰਗੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਗੀਤ ਭਗਤ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਮਹੋਲੇ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗ ਹਿਰਨ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਅੱਖਾਂ ਭਗਤ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਚਨ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਤਖਤ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਫਾਟਕ ਕਲਸਾ ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਲਸ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬਲੌਰ ਦੀਆਂ ਅੰਬਾਰੀਆਂ ਅਟਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀਚ ਮੈਦਾਨ ਤਨਿਓ ਤਹਿ ਭਲਸਾ ਤੇ ਬੜੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਵਿਛਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਸੁੰਦਰ ਚੰਦੋਏ ਕਸੇ ਨੇ ਦੇਖਾ ਬੈਠ ਤਵੇ ਭਲਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਵਿਰਾਜਿਆ ਹੈ ਸੁਧੇ ਬਲੋਕਿਓ ਸਮਾਦ ਤੇ ਵਿਸਾਲਾ ਫੇਰ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਧਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਰ ਉਤਸਾਹੋ ਦੀਨ ਸਭ ਰਾਜੂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਰੇ ਆਗਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ ਮਿਲਾਈ ਸਰਬ ਸਮਾਜੂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਮਿਲਾਉਣਾ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਨੇ ਵੈਸ ਬ੍ਰਿਧ ਕੋ ਦੇਖੀ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜੇ ਉਤਾਨਪਾਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਣੀ ਵਡੇਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਮਨਿਓ ਤਪਿਤ ਬਨਹਿ ਬਸੇਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਗਰਲੀ ਉਮਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ 25 ਸਾਲ ਉਹ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੇ 25 ਤੋਂ 50 ਤੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ 50 ਤੋਂ 75 ਦਾ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਵਨਪ੍ਰਸਤ ਸੀ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਨੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਘੁੰਮਣੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 75 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵਨਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸੰਨਿਆਸ ਆਸ਼ਰਮ ਉਦੋਂ ਪੱਕੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਘਰ ਬਾਗ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਛੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਪ੍ਰਭ ਲਾਗਾ ਆਪ ਰਾਜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤ ਬੜ ਭਾਗਾ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਨੇ ਜੋ ਸੁਸਮਾਰ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਆਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਸਮਾਰ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਮੇਤ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੀ ਨਾਮ ਤੈ ਸੁਤਾ ਪਿਆਹੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤ੍ਰੋਪਦ ਵੇ ਸੁਰਤ ਉਪਜਾਏ ਤੇ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਸਟਰ ਕਲਪੰ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਤਰ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲਪਨ ਹੈ ਉੱਤਮ ਨਾਮ ਭਰਾਤ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਰਿਆ ਭਰਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਉੱਤਮ ਹੈ ਗਇਓ ਵਿਸਾਲਾ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਚਨ ਸੰਗ ਪਨਿਵਰਨ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੈਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਮਚਿਆ ਹੈ ਲਗੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉੱਤਮ ਕਿਉ ਮਾਰੀ ਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਖੋਜਨ ਗਮਨੀ ਤਹਿ ਮਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ ਜਈ ਸੁਦਾਵਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਾਈ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਬਾਂਸ ਨਾਲ ਬਾਂਸ ਘਸੜਿਆ ਹੈ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜੀ ਹੈ ਭਰਾਤਾ ਮ੍ਰਿਤ ਸੁਨੀ ਤ੍ਰਬਕਾਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਔਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਜਗਿਓ ਰੋਸ ਹਿਰਦੇ ਦੁਖ ਮਾਨਾ ਤੇ ਭਾਰੀ ਵੀਰ ਰਸ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਜਾਗਿਆ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ ਵਿਜਈ ਰਖ ਚੜਤ ਸਿਧਾਇਓ ਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਖੇ ਚਲ ਆਇਓ ਤੇ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਆਏ ਨੇ ਆਗਾ ਕੁੜੀ ਸਵੀਪ
ਕਲਪਾ ਪੂਰੀ ਨਗਰੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੁਖ ਧਾਰ ਕਰ ਸੰਤ ਬਜਾਨਾ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਆਪ ਸੰਖ ਵਜਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਾਛ ਨਿਕਸੇ ਬਲ ਭਾਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਬਲ ਵਾਲੇ ਦੈਤ ਸਨ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਸਤਰ ਨਿਜ ਸਾਖ ਸੰਭਾਲੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇਜ ਧਾਰ ਵਾਲੇ ਪਕੜੇ ਨੇ। ਪਾਸ ਗ੍ਰਾਮ ਦੋਪਨ ਜਿਸ ਘੋੜਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੈਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਯੁੱਧ ਮਚਿਆ ਹੈ। ਛੁੱਟੇ ਤੀਛਨ ਬਾਣ ਕਠੋਰਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਛੱਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੱਜ ਜਬੈ ਘਾਇਲ ਕਰ ਡਾਰੇ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ, ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਨੇ ਸਤ ਸਮ ਰੇਸ ਉਰ ਧਾਰੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ ਨੇ। ਪੌਰ ਖਤਰਕੋ ਸਹਿ ਨ ਸਕਾਈ। ਤੇ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੈਂਤਾਂ ਤੋਂ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਰੇ ਗਰਭ ਭੂਰੰ ਗਜਰਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗਰਜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲ ਕਰ ਕਹਿ ਸਭ ਹੀ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਣ ਅੰਕ ਵਰਖਾਏ ਤਬ ਹੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੱਥਿਆਂ ਚੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਮਾਨਾਂ ਤੇ ਚਾੜੇ ਨੇ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਬਾਣ ਕਲਪ ਸੁਧੀ ਤੋਮਰ ਸ਼ਕਤੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਕੁਹਾੜੀਆਂ, ਗਡਾਸੇ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇਜੇ ਵਰਸੇ ਆਦਿਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ। ਨਾਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਰੈ ਕੋਤ ਕੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਜੀ। ਛਾਇਓ ਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਤਬ ਐਸੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਸ ਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਭਗਤ ਧਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ, ਤੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਣੋ ਛਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਾ ਮੇਘ ਕਟ ਸੂਰਜ ਜੈਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਦਲ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਜੋ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਗਰਦਰ ਵਰਖੇ ਕਰ ਭਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਭ ਡਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਭ ਆਕਾਸ਼ ਮਹਿ ਹਾਹਾਕਾਰ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੈ। ਨਸਿਓ ਬਾਂਸ ਮਨ ਐਸ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੂ ਰਾਜਾ ਸੀ ਭਗਤ ਧਰੂ ਦਾ ਦਾਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਕਸ਼ਿਣ ਜਾਛ ਸਭੈ ਹਰਿ ਖਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੈਂਤ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਭਰੇ ਗਰਭ ਔਰ ਬਾਟ ਗਰਜਾਏ। ਬਹੁਤਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਰਜਦੇ ਨੇ। ਅਮਰਤ ਅਵਰ ਅਵਸਰ ਪਾਏ ਬਹੋਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏਦਾਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਜਿਉ ਨਿਕਸ ਨਿਹਾਰੇ ਗੋਰੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਜ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਨੇ ਤੇ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਮੁੜ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਾਰ ਧਨ ਕਰਮ ਹੈ ਸਰਬ ਵਰਖਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਤੀਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਈ ਕਈ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰ ਦੀ ਪੀੜ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਵਿੰਨ ਸੁੱਟੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦੌੜੇ ਨੇ।
ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਕ ਵਿੱਚ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਵੱਜੇ ਨੇ। ਸਨਮੁਖ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਉਹ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਗਰ ਜਾਚ ਪਰੇ ਕਟ ਧਰਨੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਂਗਣੇ ਉਹ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਮਨ ਕੱਟੇ ਸਭ ਉਪਾ ਵਰਨੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਕਾਨ ਅਨੇਕ ਜਿਵ ਪਾਉਣ ਅਗਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘਣ ਅਨੇਕ ਜਿਵੇਂ ਪਾਉਣ ਅਗਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਘਣ ਅਨੇਕ ਜਿਵੇਂ ਪਾਉਣ ਅਗਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਦਲ ਮੂਹਰੇ ਮੂਹਰੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਦੈਂਤ ਭਗਤ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਜਿਉ ਭਾਗੇ ਪਾਛੇ ਨਿਹਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਆਪਣੀ ਤਬਹਿ ਬਸਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕਰਕੇ, ਦੂਰ ਖੜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਿਲਕ ਬੰਦ ਗਿਰਹੇ ਨਭ ਭਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਰਹੇ ਅੰਬ ਭਾਰੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਟਾ ਮੂਤਰ ਰੁਦਰ ਪੂੰਗ ਤਬਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੂਤਰ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਖੈ ਸਤਰ ਅਗਨ ਦੇ ਸਭੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਖਦੇ ਨੇ। ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਆਕਰ ਅਹਿ ਘੋਰਾ ਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੂਰ ਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ, ਬਘਿਆੜ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਸਤਾ ਨਾਗ ਠੋਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕੰਨੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੈਂਤ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਧਰੂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਸਰੀ ਮਾਇਆ ਖਾਨੀ ਤੇ ਐਸੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਕਮਰ ਭਗਤ ਮਹਾਬਲ ਧਾਰਾ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬਲ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਨਾਰਾ ਜਨਸਰ ਤਬਹਿ ਸੰਭਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਜਰ ਤਪਹਿ ਸੰਭਾਰਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਤਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਮੰਤਰ ਪੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਪੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਦੈਂਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਸ਼ਕਤੀ ਪਲ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਗੁੱਟ ਗਾਟੇ ਆਦਿਕ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਰੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੀੜਾ ਸਹਿਤ ਮਰੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗਰਦ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸੱਪ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਭਗਤ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਦੈਂਤ ਦੌੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਰੁਪ ਕੋ ਪਿਤ ਪਿਤ ਪੁਨ ਨਿਜ ਸੋਈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੈਰੀ ਪੂਰੇ ਦੌੜ ਪਵੇ ਫਿਰ ਦੌੜਦੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਪਿੱਠ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੌੜ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੈਂਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦਇਆ ਧਾਰ। ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ
ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਭਰਾਤ ਤੇਰੋ ਇਨ ਮਾਰਾ ਦੇਖ ਭਗਤ ਧਰੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੈਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਭਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਨਕਨ ਬਹੁ ਕਟਕ ਸੰਘਾਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੈਤ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਾਲ ਵੈਸਤਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਧਿਆਇਓ ਤੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ ਤਨਾ ਗਿਆਨ ਪੂਰਨ ਉਰ ਪਾਇਓ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਆਤਮ ਸਰਬ ਵਿਖੇ ਹੈ ਏਕੂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲ ਬੇਟੂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖੋ ਭਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੋ। ਅਨੁਚਿਤ ਜਹ ਸਭ ਬਾਤਾ ਦੌੜਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਉਚਿਤ ਯੋਗ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਸੰਗਰਾਮ ਨ ਕਰ ਤਬ ਅਬਦਾਤਾ ਬਸ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਗ ਨਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਸ਼ਸਤਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਗਿਆਨ ਮਨ ਰਾਉ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨਰਾਉ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋਤ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨ ਹਟਾਉ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀਰ ਰਸ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਕਾਉਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁਝ ਬੁੱਝਦਿਲ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਿਯੁਗ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਹਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮਰਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੰਗ ਦੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ, ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਵਰਗੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤਾਈਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋਵੋ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਵਰ ਸਕੇ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਗਤਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਬਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣਿਆ, ਸਬਦੂ ਦਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਹਰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਿਆਨਾ ਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇਰੇ ਸੋ ਆਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਢੇਰੇ। ਕਾਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨਾ ਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਹੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਪਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਇ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਬਿਟਹੁ ਜਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ।
ਕਾਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਸੰਤ ਹੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ਕਾਹੈ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਅਨੰਦ ਸਦਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਭ ਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨ ਮਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇਦਾਈ ਦਾਇਆ ਮਿਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆ ਗੁਰਿਆਈਆ ਅਜ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਸਖਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਪੁਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਸਖਤ ਕਾਲ